students, myself Kiran Jadhav. Today we have started the new chapter number 4, Environment Management. In this chapter, we have seen that this contains first ecosystem, a review, environment and ecosystem, environment conservation, environment management, biodiversity hotspot. Now we know better known existence of living organisms depend on environment. Thus, responsibility of maintaining balance of an environment is of everyone, doesn't it? Our responsibility increase to maintain the development. Now, can you recall? This is our previous or ninth standard knowledge. What is ecosystem? Which are its different components? Now, ecosystem means the interaction between biotic and abiotic factors in an environment is called ecosystem. Now, there are two main components. One is biotic and second is abiotic. Biotic means living organisms and abiotic means non-living organisms. Now, which one? In biotic components, all types of living organisms like bacteria, fungi, plants, animals, and abiotic component contain air, water, soil, sunlight, temperature, humidity, etc. Now, second question, which are the type of consumers? What are the criteria for their classification? भक्षकांचे प्रकार कोणते? कंज्युमर मीन्स व्हॉट? भक्षक. आपण सुद्धा वी आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ कंज्युमर. नाऊ व्हॉट आर देअर क्रायटेरिया? ते म्हणजे ते प्रकार प्रत्यक्ष कशावर अवलंबून असतात. तर वी नो दॅट वी हॅव ऑल्सो लर्न 9th स्टँडर्ड द डिफरंट कंज्युमर्स आर प्रायमरी कंज्युमर, secondary consumer, tertiary consumer, and last one is apex consumer. Now there are the different types of consumer and the criteria for their classification is trophic level to which they belongs, doesn't it? Trophic level depend राहणारे फर्स्ट प्रायमरी लेवलवरती डिपेंड, सेकंड वरती थर्ड, as like pyramid structure decreasing this figure. Now third question, what may be relationship between lake and bird on tree? Bird पक्षी आणि लेक तळ. पक्षी आणि तळ म्हणजे झाडावरील पक्षी आणि तळ यांच्यातील काय रिलेशनशिप आहे, काय संबंध आहे? तर बर्ड ऑन द ट्री डिपेंड्स ऑन अक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजे जलीय वनस्पती ज्याला आपण म्हणतो, पाण्यातील वनस्पतीवरती तो अवलंबून राहतो. इन द लेक फॉर देअर फीडिंग, डझंट इट? तळ कुठे आहे? तळ्याजवळचं झाड आहे, तर झाडावरचा पक्षी कशावर अवलंबून आहे? अक्वॅटिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, म्हणजे तळ्यातील सर्व तळ्यातील जीवांवर तो अवलंबून आहे. नाउ इट इज इझियर फॉर देम टू कॅप्चर फिशेस, फ्रॉग, क्रॅब्स लाईक. नाउ दे ऑल्सो युजिंग वॉटर फॉर ड्रिंकिंग. आणि परत काय राहणार आहे? पिण्यासाठी त्याला पाणी लागेल असतं, तळ्यातल्या पाण्याचाच तो काय करणार आहे? वापर करणार आहे. नाउ देअर दिस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेक अँड बर्ड्स. नाउ फोर्थ वन, what is the difference between food chain and food web? Now what is food chain? अन्न साखळी आणि फूड वेब म्हणजे काय? अन्न जाळे. फूड चेन कशी असणार आहे? सिम्पल, स्ट्रेट फॉरवर्ड राहणार आहे. तर आपण फूड चेन कशाला म्हणतोय बघा, तर इन एव्हरी इकोसिस्टम देअर आर ऑलवेज इंटरॅक्शन बिटवीन प्रोड्युसर. लुक हिअर वन फिगर वी हॅव सीन हिअर. प्रोड्युसर, डिफरंट consumers and decomposers. This is the straightforward chain. This is called food chain. Very simple. Producer, different consumers and decomposers are interaction between them. This is called the food chain. But food web is complex network of many small food chains, doesn't it? Suppose this frog eaten by snake and also eaten by eagle, means the network increase or complex, then this is the food web. Now think about answer. Write the name and category of each of the components shows in figure or picture. Alongside we have given a food chain. This is simple food chain. Straight food chain also called. Now what is here? And name the components. Now this is producer or green grass or plants. This is
primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, apex consumer, and last one is decomposers, doesn't it? By now this is green plants. Grasshopper is a primary consumer, frog secondary consumer, snake is tertiary consumer, hawk is a apex consumer, and last we have seen here some fungi, bacteria like decomposers we have seen in this figure. What is necessary to convert this picture into food web and why? या चित्रात आपण जर बघितलं तर अन्नजाळ्याचे स्वरूप येण्यासाठी काय आवश्यक आहे? आत्ताच आपण बघितलं की हे कंपोनंट आपल्याला दिसत आहेत. कॅटेगरी आपण यांची सगळी लक्षात घेतली. ग्रीन प्लांट्स काय करतायत? By using solar energy they produce their own food, that's why it is called autotrophs, doesn't it? These autotrophs. Now this grasshopper eat these plants, this is that's why this is primary consumers. This frog depend on this grasshopper, this is secondary consumer. This is snake eat by a frog, that's why it is tertiary consumer. After snake hawk eat by snake, and after death of eagle or hawk त्यांची डेड बॉडीला डिकम्पोज कोण करणार आहे? डिफरंट टाइप्स ऑफ मायक्रोब्स लाईक फंगी, बॅक्टेरिया, डझंट इट? अँड दे मिक्स इन टू सॉईल ऑर इट बिकम्स टू ह्युमस, ज्याला आपण ह्युमस म्हणतो. म्हणजे जमिनीमध्ये परत ते काय होऊन जातात? मिक्स होऊन जातात. परत तेच ह्युमस काय करणार आहेत? प्लांट्स खत म्हणून उपयोगात आणणार आहेत. इन दिस वे दिस इज अ सायक्लिक फूड चेन नाऊ. तर आता हे नेसेसरी आहे. या पद्धतीने आपण हे सगळं काय करतोय? समजून घेतो आहे. नाऊ at which food chain has to be converted into a food web, there should be interaction between different components. Now any living organisms can be prey to different predator. A predator can also be a prey for other. Frog eat different insects, doesn't it? Frog only eat grasshopper? No, this is not compulsory, doesn't it? Frog eat by different types of insects. Now this frog eat by different insects. Now the same frog can be eaten by snake or hawk. This frog eaten by snake or hawk means what? Their interaction are changes. Now this is the conversion. Now next, ecosystem, a review. Ecosystem is formed by biotic and abiotic factor and their interaction with each other, doesn't it? बायोटिक आणि अबायोटिक म्हणजे जैविक आणि अजैविक घटक आणि त्यांचं इंटरॅक्शन म्हणजे त्यांच्या आंतर किंवा परस्परांशी होणारी आंतरक्रिया हे मिळून काय तयार होते? आपली इकोसिस्टीम इज फॉर्म, परिसंस्था तयार होते. नाऊ इच फॅक्टर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द इकोसिस्टीम. मग बायोटिक मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पण इम्पॉर्टंट आहेत आणि अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्ससुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. प्रोड्युसर लाईक प्लांट आर इम्पॉर्टंट. प्लांट प्रोड्युसर कोण आहेत? प्लांट आहेत. ग्रीन प्लांट्सचं सुद्धा खूप महत्त्व आहे. हर्बिवरस लाईक डिअर, गोट, शीप, कॅटल, हॉर्स, कॅमल एक्सेट्रा फीडिंग अपॉन द प्रोड्युसर आर ऑल्सो इम्पॉर्टन्स. आता ह्या हरित वनस्पतींना खाणारे ज्यांना आपण शाकाहारी म्हणतो त्याच्यामध्ये हरणं, शिळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी, उंट हे सगळेसुद्धा अतिशय महत्त्वाचे आहेत. Predators like lion and tiger which prevent the overpopulation of the herbivores are also equally important. आता ह्या शाकाहारी प्राण्यांची संख्या न वाढू देण्यासाठी आपल्याला वाघसिंहसुद्धा काय आहे? हिंस्र जरी असले तरी ते तितकेच महत्त्वाचे आहेत. A question may arise in our mind that where the caterpillars found in nature, organisms present in filthy places, termites, insects present in duck, filthy places, termites, insects present in duck are also important though they are dirty.
आता बघा, आपण बघितलं की प्लांट्स तर इम्पॉर्टंट आहेत, ऑटोट्रॉप्स आहेत, आपल्याला अन्न देत आहेत. त्यांच्यावर डिपेंड असणारे शाकाहारी ऑल टाईप्स ऑफ हर्बिओरस इम्पॉर्टंट आहेत. अपेक्स कन्झ्युमरमधले लायन टायगर इम्पॉर्टंट आहे. बट व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ लाईक दॅट इन्सेक्ट्स, विच वन? धिस इज कॅटरपिलर, आळ्या वगैरे ज्याला आपण म्हणतो, किंवा निसर्गामध्ये आळ्या वगैरे दिसतात ना, त्या टाईपच्या. नंतर फाउंड इन नेचर, निसर्गामध्ये आढळणाऱ्या ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन फ्लिप्टी प्लेसेस. फ्लिप्टी प्लेसेस म्हणजे घाणेरडी जागा किंवा अस्वच्छ जागा आपण ज्याला म्हणतो. टर्मिट्स म्हणजे वाळवी ज्याला आपण म्हणतो, लाकडी वस्तूंना लागते. इन्सेक्ट्स प्रेझेंट इन डग. डग म्हणजे शेणामध्ये सुद्धा वेगवेगळे छोटे मोठे किडे दिसून येतात. आर रिअली युजफुल. मग आपल्या मनामध्ये क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, आपल्या मनामध्ये प्रश्न येतो की मग हे सगळे छोटेसे जीवजंतू आहेत, घाणेरड्या ठिकाणी वाढणारे किडा आहेत, शेणातली किडे वगैरे आहेत. व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स, डझंट इट? यांचं काय महत्त्व आहे? नाऊ हावेवर दोज ऑर्गॅनिझम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, दे आर डर्टी. ते अस्वच्छ आहेत किंवा खूप घाणेरडे असूनसुद्धा त्यांचं महत्त्व आहे का? डझंट इट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिंग द एन्व्हायरमेंट. अतिशय इम्पॉर्टंट आहे क्लिनिंग, स्वच्छ करणे. ते काय करतायत? निसर्गामध्ये साफसफाईचं काम करतायत. दॅट्स वाय दे आर ऑल्सो व्हेरी important in our ecosystem. It means that our existence is due to this factor present around us. Hence we should care for these factors. Our existence, मग आपलं जे अस्तित्व आहे ते कुणामुळे आहे? तर अराउंड फॅक्टर प्रेझेंट अराउंड अस, आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या ह्या सगळ्या घटकांमुळे आपलं एक्झिस्टन्स आहे, अस्तित्व आहे. म्हणून आपल्याला त्यांची काय करायची आहे? केअर करायची आहे, काळजी घ्यायची आहे. नाऊ कॅन यू रिकॉल? हे पण थोडंसं तुमच्यासाठी पूर्वज्ञान राहणार आहे. विच आर डिफरंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन. डझंट इट? आता अन्न साखळी आपण जी बघितली होती मागच्या 9th स्टँडर्डमध्ये, तर त्यांच्या कोणकोणत्या पातळ्या आहेत? तर आपण बघितलं होतं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल अँड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. डिफरंट टाईप्स ऑफ फूड चेन वी हॅव सीन लास्ट इयर. हे मी तुम्हाला दाखवणारच आहे, आपण बघूयात. नंतर विचारलेला आपल्याला व्हॉट इज द एनर्जी पिरॅमिड. तर एनर्जी पिरॅमिड शोज हाऊ एनर्जी ट्रॅव्हल अप अ फूड चेन. दिस energy pyramid we have also studied last year. We have seen also in picture. Now let's think a question or relationship between, we have asked here, a bird building nest on a tree feed upon the fishes in nearby pond. काय झालेलं आहे? पॉन्ड जवळ झाडावरती घरटं बांधून जवळच्या तळ्यामध्ये एक पक्षी काय करतोय? मासे फीड करतोय, खातोय. वेअर दिस बर्ड इज पार्ट ऑफ बोथ, दॅट मीन्स ट्रीज ॲज वेल ॲज पॉन्ड इकोसिस्टीम. मग तो जो पक्षी आहे तर तो झाड, ट्रीज ॲज वेल ॲज पॉन्ड म्हणजे झाड आणि तळ ह्या दोन्ही परिसंस्थेचा भाग बनणार आहे का? येस, ऑफकोर्स द बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ इकोसिस्टीम, ट्रीज ॲज वेल ॲज पॉन्ड. नाव कम्प्लीट द टेबल. वी हॅव गिवन द table here. You have read carefully and understanding ecosystem and component of ecosystem. Abiotic components, biotic components. Abiotic components मध्ये काय काय येणार आहेत बघा? फिजिकल फॅक्टर, केमिकल फॅक्टर. फिजिकल फॅक्टर्समध्ये मग हे सगळे येणार आहेत: एअर, वॉटर वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाईट. केमिकल फॅक्टर्समध्ये न्यूट्रिशन्स अँड मिनरल्स येणार आहेत. आता न्यूट्रिशन्स आणि मिनरल्स आपल्याला कशापासून मिळतात? तर बघा, आपल्या अन्नामध्ये, आपल्या जेवणामध्ये, फीडिंगमध्ये 2 प्रकारचे येतात. एक येतात इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस आणि दुसरे प्रकार आहेत ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. मग इनऑर्गॅनिक सबस्टन्समध्ये दीज ऑल टाईप्स ऑफ केमिकल्स ऑर गॅसेस, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कॅल्शियम, आयर्न, सोडियम, पोटॅशियम, लाईक दॅट मिनरल्स. And organic substance, proteins, carbohydrates, fats, these are all abiotic factors in ecosystem. Second, biotic means living organisms. Autotrophs means plants, जे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतायत. हिट्रोट्रॉप्स म्हणजे सगळे कन्झ्युमर्स, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो? परपोषी, म्हणजे दुसऱ्यांवरती जे अवलंबून आहेत. नाव ऑटोट्रॉप्समध्ये मग कोण येणार आहे? प्रोड्युसर येणार आहे. प्रोड्युसर कोण आहेत? प्लांट्स. आता हिट्रोट्रॉपिक ज्याला आपण म्हणतो, दुसऱ्यांवर अवलंबून असणारे. मग आपण ग्राहक आहोत, कन्झ्युमर आहोत. मग कन्झ्युमर अँड डिकम्पोजर्स.
हिट्रोट्रॉफ्सचे हे 2 प्रकार पडतील. मग कंझ्युमरमध्ये कोण आहे? ॲनिमल. आपणच दुसऱ्यांकडून अन्न घेत असतो, मग ॲनिमल आलं. मग ॲनिमलचे 3 पार्ट्स पडतील, प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर आणि टर्शरी कंझ्युमर. प्रायमरी म्हणजे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय भक्षक या पद्धतीने. आणि डिकम्पोजर्समध्ये बॅक्टेरिया, फॉर एक्झाम्पल मायक्रोज मीन्स फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरिया गिवन हिअर वी हॅव गिवन अ सिम्पल फूड चेन in this paragraph. See this now. Paddy is cultivated on a large scale in various states of South India. साऊथ इंडियामध्ये बऱ्याचशा राज्यांमध्ये पॅडी क्रॉप म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, भाताची शेती केली जाते मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते. पॅडी फील्ड आर फ्रिक्वेंटली अटॅक बाय ग्रास हॉपर. काय होतं आहे, भाताच्या शेतीवरती जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ग्रास हॉपर, नाकतोडे ज्याला आपण म्हणतो ना, ते मोठ्या प्रमाणामध्ये येतात. सिमिलरली फ्रॉग आर ऑल्सो प्रेझेंट इन लार्ज नंबर इन द मड ऑफ पॅडी फील्ड टू फीड अपॉन ग्रास हॉपर अँड स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेझेंट देअर इन टू फीड अपॉन देअर फेवरेट फूड फ्रॉग्स. बघा आता भातशेती म्हटलं की खूप दलदल असते, चिखल भरपूर, गुडघ्या पाण्यामध्ये काय केली जाते, भातशेती केली जाते. आता भाताचं पीक खाण्यासाठी ग्रास हॉपर नाकतोडे हजर आहेत. नाकतोड्यांना खाण्यासाठी खाली खूप मडी चिखलयुक्त जमीन आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये फ्रॉग आहेत. आणि फ्रॉग कुणाचं आवडतं खाद्य आहे? सापांचं, म्हणजे तिथे सापही मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत. नाऊ लिसन हाऊएव्हर, आता काय होईल, इफ फ्रॉग पॉप्युलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ अ सडन. डिक्लाइन म्हणजे ह्रास होणं, नष्ट होणं किंवा संख्या त्यांची कमी होणं अचानक. जर ही एक फूड चेनच झाली बघा, पॅडी क्रॉप, ग्रास हॉपर, फ्रॉग अँड स्नेक. आता याच्यातलं समजा फ्रॉग जो आहे हा डिक्लाइन झाला, जर हा नष्ट झाला, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ पॅडी क्रॉप. पॅडी क्रॉपवरती काय इफेक्ट होईल? when there will be rise in the population of grasshopper. ग्रासहॉपरला कोण खात होते? फ्रॉग. आता फ्रॉगच नाहीसे झाले तर ग्रासहॉपरची संख्या ऑटोमॅटिकली वाढून जाईल. द पॅडी फील्ड विल हेन्स बी इन्फेस्टेड विथ इन्सेक्ट पेट्स. काय होईल मग? ग्रासहॉपरची संख्या एवढी प्रचंड वाढेल, कारण त्यांचा जो मेन होता भक्षक तोच नष्ट झाला, त्यामुळे त्यांची शिकार कमी होईल आणि मग ॲटोमॅटिक काय होऊन जाईल, पॅडी क्रॉप पण नष्ट होऊन जाईल. डझंट इट? कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रासहॉपर इन्सेक्ट्स वाढतील आणि सगळे जे दाणे म्हणा किंवा त्यांचं जे ट्रीजचं जे खोड वगैरे ते खाऊन ते नष्ट करतील. नंबर ऑफ विच कंझ्युमर विल डिक्लाइन अँड विच विल इन्क्रीज. आता बघा, कंझ्युमर भक्षक ज्याला आपण म्हणतो, तर कुठल्या भक्षकाची संख्या वाढेल किंवा विच विल डिक्रीज. डिक्लाइन म्हणजे कमी होणं, डिक्रीज होणं, कुठल्या भक्षकांची संख्या कमी होईल. तर आपण बघितलं, वेन बाय एनी रिझन देर इज डिक्लाइन इन नंबर ऑफ फ्रॉग्स. कुठल्या तरी कारणास्तव आपण असं समजू की फ्रॉगची संख्या कमी झाली, तर काय होणार आहे, नाव द सेकंडरी कंझ्युमर विल ऑल्सो डिक्लाइन. फ्रॉगला खाणारे जे आहेत ते नष्ट होऊन जातील. ड्यू टू दिस डिक्लाइन स्नेक इज ॲट टर्शरी कंझ्युमर, देन लेवल विल ऑल्सो डिक्लाइन. आता फ्रॉग नाही आहेत, फ्रॉगवरती अवलंबून स्नेक होते, ते पण बिचारे हळूहळू नष्ट होऊन जातील. नाव द प्रायमरी कंझ्युमर दॅट मीन्स ग्रासहॉपर विल इन्क्रीज. आता काय झालं, ग्रासहॉपरला खाणारे फ्रॉग गेले, फ्रॉगला खाणारे स्नेक गेले. आता काय झालेलं आहे, ग्रासहॉपरला कुणीच खाणारे नाही आहे, कंझ्युमरच नाही आहे ग्रासहॉपरला. नंबर ऑफ ग्रासहॉपर्स इन्क्रीज अँड नाव ॲटोमॅटिकली देअरफॉर पॅडी क्रॉप प्रोड्यूस विल बी रिड्यूस. ग्रासहॉपरची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढेल आणि ते सगळं पीक काय करून टाकतील, नष्ट करून टाकतील. नाव व्हॉट विल बी ओव्हरऑल इफेक्ट ऑन दॅट इकॉसिस्टीम. बघा, आपल्या इकॉसिस्टीममध्ये सगळ्यांचा बॅलन्स असणं फार गरजेचं आहे. सुरुवातीपासून आपण बघत आलेलो आहोत. वाघ सिंहसुद्धा लागतात, किडे आळ्या जीवजंतूसुद्धा लागतात, कुठलीच साखळी ब्रेक होता कामा नये. एक जरी ब्रेक झाला तर काय होणार आहे, पूर्ण आपली इकॉसिस्टीमची जी फूड चेन आहे, जी की पॅडी क्रॉपशी रिलेटेड होती, ती डिस्टर्ब होणार आहे, तिचा एंड होणार आहे. इफ फ्रॉग पॉप्युलेशन डिक्लाइन देअर वुड बी imbalance of entire ecosystem. The number of prey and predator population will change and thus the food chain will come to an end. आपोआप काय होणार आहे, त्यांचा एंड होऊन जाणार आहे. नाऊ नेक्स्ट, कॅन यू टेल
तुम्हाला इथे जस्ट बोलतं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, विचारलेला आहे व्हॉट इज एन्व्हायरमेंट, कशाला आपण पर्यावरण म्हणणार आहोत. डझंट इट? नाऊ एन्व्हायरमेंट मीन्स एव्हरीथिंग इज अराउंड अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एन्व्हायरमेंट. आपण बायोस्फिअरवर राहतो. आपल्या बायोस्फिअरवर आपल्या आजूबाजूला फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत का? एव्हरीथिंग आहेत. डोंगर, झाड, पशु पक्षी, झाडं सगळं म्हणजे एव्हरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एन्व्हायरमेंट. नाव व्हॉट इज इन्क्लूड इन एन्व्हायरमेंट? मग कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये? तर आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये फिजिकल, केमिकल, अदर नॅचरल फॅक्टर्स विच सराउंड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वी हॅव include in environment. Now relationship between environment and ecosystem. ह्या दोघांमध्ये इकोसिस्टीम म्हणजे काय बघितलं आपण, बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर मिळून तयार होते. आणि एन्व्हायरमेंट म्हणजे एव्हरीथिंग अराउंड अस मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ह्या दोघांमधला काय संबंध आहे? पर्यावरण आणि परिसंस्था यांच्यातील संबंध. एन्व्हायरमेंट इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट, डझंट इट? काय आहे? खूप मोठी संकल्पना आहे ही, खूप मोठी व्यापक संज्ञा आहे. फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल फॅक्टर अफेक्टिंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज एन्व्हायरमेंट. इन शॉर्ट, एन्व्हायरमेंट इज द कंडिशन इन सराउंडिंग. वरती मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं होतं व्हॉट इज एन्व्हायरमेंट, एव्हरीथिंग अराउंड अस ऑर एव्हरीथिंग इन सराउंडिंग, धिस इज एन्व्हायरमेंट. मग आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या सगळ्या भौतिक असतील, रासायनिक असतील, नैसर्गिक सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, जे फॅक्टर्स आहेत, कंपोनंट्स आहेत, यांच्या मिळून काय तयार झालेले आहे? आपली एन्व्हायरमेंट तयार झालेली आहे. इट इन्क्लूड मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नॅचरल अँड आर्टिफिशियल फॅक्टर्स. हे फार इम्पॉर्टंट आहे. मनुष्य काय केलेलं आहे? प्रगत झालेला आहे. त्याला विज्ञान मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याने डेव्हलप केलेला आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे बायोटिक म्हणजे सगळे सजीव तर आलेच, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ट्रीज, प्लांट्स लाईक दॅट, डिकम्पोजर्स वगैरे. अबायोटिकमध्ये सगळे टेम्परेचर, सॉईल, वॉटर लाईक दॅट फॅक्टर्स, नॅचरल थिंग्स आलेत. आर्टिफिशियल फॅक्टर म्हणजे काय? मानवनिर्मित घटक ज्याला आपण म्हणतो. मोठे मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आहेत, स्कायस्कॅपर बिल्डिंग्ज आहेत, फॅक्टरीज आहेत, कॉलनीज आहेत. दीज आर द आर्टिफिशियल फॅक्टर्स. नाउ these are two main types of environment. One is natural environment and second is artificial environment. मग पर्यावरण जे आहे, एन्व्हायरमेंट जे आहे, तर त्याचे काय पडतात? दोन मेन भाग पडतात. एक आहे नॅचरल आणि सेकंड आहे मॅनमेड ऑर आर्टिफिशियल. नॅचरल एन्व्हायरमेंटमध्ये काय येणार आहे? एअर, ॲटमॉस्फिअर, वॉटर, लँड, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स एक्सेट्रा. कंटिन्युअस इंटरॅक्शन ऑकर बिटवीन बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स. आणि अबायोटिकमध्ये काय येणार आहे? किंवा नॅचरलमध्ये हे सगळे कंपोनंट्स येणार आहेत, एअर, वॉटर, टेम्परेचर, हीट लाईक दॅट, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. अँड मॅनमेड किंवा आर्टिफिशियलमध्ये सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे येणार आहेत. डेव्हलपमेंट जी जी केलेली आहे मानवाने ते सगळं याच्यामध्ये येणार आहे. दर इंटरॅक्शन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, बायोटिक आणि अबायोटिकची जी अंतर्गत जी क्रिया आहे ही काय आहे? अतिशय महत्त्वाची आहे, यांच्या आंतरक्रिया. नाऊ आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नॅचरल एन्व्हायरमेंट डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. बघा काय होतं आहे की मानवनिर्मित, आर्टिफिशियल म्हणजे मानवनिर्मित पर्यावरण आणि नैसर्गिक पर्यावरण प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष त्यांचा एकमेकांवर प्रभाव पडत असतो. नाऊ द सायन्स दॅट डील्स बेसिकली एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ टू बेसिक फॅक्टर, बायोटिक फॅक्टर अँड अबायोटिक फॅक्टर. जैविक आणि अजैविक हे दोन घटक आहेतच. द सायन्स दॅट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड ॲज इकॉलॉजी. बेसिक फंक्शनल युनिट यूज टू स्टडी द इकॉलॉजी इज कॉल्ड ॲज इकॉसिस्टीम. बघा, सुरुवातीलाच आपण इकॉसिस्टीम म्हणजे काय समजून घेतलं होतं, इंटरॅक्शन बिटवीन बायोटिक अँड अबायोटिक. मग आता इथे आपल्याला हे सगळं नीट समजून घ्यायचं आहे. काय होतं आहे बघा की दोन घटक आहेत महत्त्वाचे, एक आहे अजैविक आणि दुसरा आहे जैविक. मग ह्या दोघांमध्ये पर्यावरणामध्ये त्यांचा आंतरसंबंध आहे. मग आता
हा जो अभ्यास आहे, द सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर ऑफ द एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड ॲज इकॉलॉजी. व्हॉट इज इकॉलॉजी? वी हॅव लर्न दिस. पर्यावरणातील जैविक आणि अजैविक घटक यांच्यातील आंतरसंबंधांचा अभ्यास करण्याच्या शास्त्राला इकॉलॉजी म्हणजे परिस्थितिकी म्हणतात. द सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ interaction between biotic and abiotic factor in environment is called ecology. Doesn't it? आता बेसिक फंक्शनल युनिट काय आहे, तर ह्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी जे मूलभूत कार्यात्मक एकक आहे, बेसिक फंक्शनल युनिट, मूलभूत कार्यात्मक एकक जे आहे, जे वापरलं जाणार आहे त्याला म्हटलं जाणार आहे इकॉसिस्टीम. इकॉलॉजीचा अभ्यास करण्यासाठी जे बेसिक फंक्शनल युनिट वापरलं जाणार आहे, मूलभूत कार्यात्मक एकक वापरलं जाणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, इकॉसिस्टीम म्हणजे परिसंस्था असं म्हणतो. नाऊ एन्व्हायरमेंट कन्सिस्ट ऑफ मेनी इकॉसिस्टीम. आता आपली बायोस्फिअर एवढी प्रचंड आहे, तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये एन्व्हायरमेंट आहे आणि त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये छोट्या छोट्या वेगवेगळ्या इकॉसिस्टीम स्प्रेड झालेल्या आहेत. तळ्यातली एक इकॉसिस्टीम असू शकते, डेझर्टमध्ये असू शकते, माउंटेनवर असू शकते, ग्राउंडवर असू शकते. डझंट इट? नाव वी हॅव स्टडीड सम इकॉलॉजी इन अर्लियर क्लासेस. अ स्मॉल पॉन्ड इज अन इकोसिस्टम वेअर आज अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. डझंट इट? नाव in brief, biotic and abiotic factor occupying definite geographical area and their interactions collectively constitutes the ecosystem. काय होतंय बघा की आपली पृथ्वी तर आहेच एक मोठी परिसंस्था. थोडक्यात आपण काय बघतो आहोत, तर एखादं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र किंवा व्यापणाऱ्या प्रदेशातील जैविक अजैविक जे फॅक्टर्स आहेत त्यांच्यातील इंटरॅक्शन आंतरक्रिया हे सगळं एकत्र येऊन आपली काय तयार होते, इकॉसिस्टीम म्हणजे एन्व्हायरमेंट तयार होते. विच सायकल आर operated in environment. What is their important? This is our previous knowledge. Last year 9th standard we have also seen different types of cycles, doesn't it? Now we have seen that cycle like water cycle, carbon cycle, gaseous cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, sedimentary cycle also we have seen that, doesn't it? Now their interaction is also very important. Why important? Because these different types of cycle maintain our environment. काय करतात, ह्या सगळ्या परस्परांशी त्यांची आंतरक्रिया होते आणि ह्या आंतरक्रियेमुळेच आपलं काय एन्व्हायरमेंट काय केलं जातं, बॅलन्स केलं जातं. दॅट्स वाय ऑल सायकल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर इकोसिस्टीम. नाव आपल्याला इथे आता आपण बघितली की एन्व्हायरमेंटमध्ये इच अँड एव्हरी फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मायक्रोब्स असू दे, मिडल पार्ट असू दे किंवा मग ह्युमन बिंग्स असू देत, अबायोटिक असू देत किंवा बायोटिक असू देत, मीन्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असो की नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स असू देत, सगळ्यांची काळजी घेणं आपल्याला अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपल्याला हा पॅराग्राफ इथे दिलेला आहे जो की अतिशय महत्त्वाचा आहे. ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली इम्पॉसिबल विदाऊट द एक्झिस्टन्स ऑफ नेचर. निसर्गाशिवाय आपलं अस्तित्वच नाही आहे. इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ऑफ ह्युमन बिंग टू प्रिझर्व द नेचर विदाऊट डिस्टर्बिंग इट्स बॅलन्स. मग आपल्याला त्याचं काय करायचं आहे, प्रिझर्वेशन करायचं आहे, आपल्याला त्याला जतन करायचं आहे, सांभाळायचं आहे. परंतु कसं, विदाऊट डिस्टर्बिंग, कुठलंही नुकसान न करता आपण त्याला सांभाळायचं आहे, हे आपलं काय आहे, आद्य कर्तव्य आहे. इट इज सेड दॅट वी हॅव गॉट धिस अर्थ प्लॅनेट ऑन लीज फ्रॉम अवर फ्युचर जनरेशन अँड नॉट ॲज ॲन ॲन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम अवर ॲन्सेस्टर्स. अतिशय महत्त्वाचं वाक्य आहे, काळजीपूर्वक समजून घ्या. आपण ज्या बायोस्फिअरवर राहतो आहोत, ही जी आपली पृथ्वी आहे ही आपल्याला पूर्वजांकडून मिळालेला वारसा हक्क नाही आहे. ती काय आहे, प्रॉपर्टी फ्रॉम अवर ॲन्सेस्टर्स. ती वारसा हक्क नसून ती काय आहे, पुढच्या पिढीकडून आपल्याला लीजवर मिळालेली आहे, म्हणजे उसनी मिळालेली आहे, उसनवारीवर मिळालेली आहे. हेन्स वी शुड नॉट फॉरगॉट टू कन्झर्व. म्हणून आपण काय विसरलं नाही पाहिजे, कन्झर्व. आपल्याला तिला जतन करायचं आहे. इट फॉर अवर स्वेल्स अँड फॉर फ्युचर
जनरेशन. आपल्या स्वतःसाठी तर सांभाळायचीच आहे, परत आपल्या पुढच्या पिढीसाठी सुद्धा आपल्याला तिला जतन करायचं आहे. हे आपल्याला अजिबात विसरता कामा नये. इन दिस वे वी हॅव सीन दॅट एन्व्हायरमेंट रिलेशनशिप बिटवीन इकोसिस्टीम अँड एन्व्हायरमेंट.